नमस्कार जय श्री जगन्नाथ दर्शक बंधु मु देवानंद आपको स्वागत करुच्ची आज नूतन अध्याय को दर्शक बंधु आम आज पुणी आसी पहुंचीचे से पवित्र वृक्ष तुलसी वृक्ष पाखे एवं सालेपुर रे अनेक महात्म्य कथा आम आपण को पूर्व भिडियो रे कही किंतु यही भिडियो आपण आज भिडियो रे आपण देखिए सीधा सड़क आम से माँ सहित कथा अनेक दर्शक बंधु भक्त बंधु आमको प्रश्न करुँचे कौन रही से पवित्र वृक्षर महात्म्य एवं से वृक्ष तुलसी वृक्ष कि नुहे अनेक आलोचना पर्यालोचना भितर अनेक कथा भितर आम सीधा सड़क से वृक्ष पाखक जावा दर्शन करवा आम सहित जोड़ी होगी रही था दर्शक बंधु जड़े माँ दर्शन करके सहित कथा माँ कौन कहते माँ आप दर्शन करके आसिले ए पाखुर आसछन्ती माँ आप दर्शन कले कौन आम दर्शक बंधु मानू कहे से तुलसी गछ ना अलग किसी जापर बास्ना तो होना तुलसी छड़ा दिखुं तुलसी वृक्ष भाया देखा जाऊँ किंतु बास्ना होनी गुप्त तुलसी जहाँ आमको जहाँ आम जहाँ से सूचना पाऊँ जे से कहते सत्य जुगर तुलसी तुलसी वृक्षटी रही सतरे कौन एमती कि आपन को केमती अनुभव केमती हो अनुभव तो भल लगुच माने ठाकुर स्थान भाई लगुच तुलसी वृक्ष आपन टिके माने कंफ्यूज रे अछंती ना कोन बास्ना नहीं बोली आपन टिके संदेह करे अछंती संदेह कोन से भले आज प्रथम थर आस्थिले आगे ना गुरु केबे नहीं नहीं प्रथम थर ए पाखे रोच आपन को बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु जड़े माँ दर्शन करके मन टिके संदेह रोचे जेहेतु बास्नाटी एवं होनी माँ से बास्नाटा जहाँ से माँ कहते जे वर्ष को थरे से बास्नाटी हुए कहते आसी देखिले हम से समय तापरे महाप्रभु जगन्नाथ समय बाहुड़ा गुंचा बाटा हुए तापरे महाप्रभु जेतबेले चर्चिका बेश होइतिले एई तुलसी रे हेतिले मु जाननी तो मैं से कहउछन्ती माँ कहउछन्ती जे एठु जान नाही कि हां केन कहबो माँ आपन को बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी होगी रही सीधा सड़क से वृक्ष पाखक जावा एवं दर्शन करवा पूर्व भिडियो देखी से तुलसी वृक्ष अनेक अलौकिक महात्मा कथा जो माँ एठारे रोचंती से वर्णना करते किंतु दर्शक बंधु मालिकार भी ए क्षेत्र विषय जहाँ वर्णना करा जायछि किंतु आपण देखि पारुथिबे मो पाखरे ए जो विराट तुलसी वृक्ष रही अनेक महात्म्य तो रही किंतु सीधा सड़क से माँ सहित कथा आपण जाना चाहूले जे से तुलसी वृक्षर पत्र टिके देखापी एवं आम जहाँ देखुचु जानूँ अनेक भक्त बंधु एवं आम दर्शक बंधु समस्ते ए क्षेत्र को धाई आसुँचे से वृक्ष को दर्शन करने किंतु आम सहित जोड़ी होगी रही था आम सीधा सड़क से माँ सहित कथा माँ आपन प्रणाम माँ आप कौन कहे आम तो प्रथम वीडियो करते दर्शक बंधु बहुत अनेक देखी अनेक भक्त बंधु ए क्षेत्र को धाई आसुँच दर्शन करने किंतु अनेक लोक अनेक कथा कहते भी आम जो वृक्षटा देखुचे कहते तार बास्ना ना विषय टी कौन कहे ये तो हूँ सत्य जुग तुलसी सी तो अबिका बास्ना ना तार सत्यर प्रमाण जो आसो सी बास्ना हम ये बहुत भक्त मैंने आसुँच जे खाली पत्र छिंडे दौरान किए मलिक फोपाड़ दौची किए नाकरे शुंगुची से शुंगिया जे निर्देश हो जाए आउ ए पत्र कई छिंडेबेनि कि आपको आउ कई शुंगेनि शुंगिले बापा कौटू तार बास्ना आसो गछटा जो तार विधिमतार पूजा पूजी है पूजा हेले जन माँ जो भल सेवा पाइब से सेवा दे सारा तार बास्ना आसो आम तो आ भर पूजा करते लोक आसिक छिंडे नौकरी किए शुंगी फोपाड़ दौची किए केते कथा कि कहते यही जो माध्यम आमर मीडिया पुओ मानक जो नहीं जाउछन्ती मोर फोटो फोटो ये गछर फोटो नौचंती ये जेतोले पिला माने आउ जे देखुछन्ती बहुत बहुत सोदा गाली करूछन्ती तापरे तुलसी विषय भी भाषा भाषा करी कहउछन्ती ताकू भी आमे सौचु जो भक्त मानकर इच्छा होउची आसिकी देखंतु जो भक्त मानकर इच्छा न होउची न आसंतु जो जेबे 3 वर्ष लाइन जाई प्रभु को मस्तके रे लागुची ठाकुर तो किसी शोधी था ठाकुर तो किसी कही ना ये तो पिला सबु बूल सी चाहूँ केमती बास्नाटा हो बास्ना कौन बाबा समिति की है बासिला वाला ठाकुर कहते अरे माँ जहाँ को बासिला वाला को बासिब समिति की बासिबनी से दिन हेले से बास्ना भी तार आसब आम ये जगिकी बहीचु
ତାର ସେବା କରୁଛୁ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୁନେଇରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ବି କରୁଛୁ। ବି ତା ଭିତରେ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଆମର ପୁରୀ ଯାଇଥିଲା ଦଇତାପତି ଆମର ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଘରେ ଯାଇ ବି ତୁଳସୀ ଥିଲା, ତୁଳସୀ ସିଟୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଚିକା ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି। ମା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚର୍ଚିକା ବେଶ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ପତ୍ରରେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ପତ୍ର ବା ଚିହ୍ନଟ ଦେଲାଠୁ ନେଇକି ଗଲି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏଇ ପତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଚଚିକା ବେଶ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସୁନାର ବେଶ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ପୁରୀରୁ କିଏ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ନା ଆସିନାହାନ୍ତି? ପୁରୀରୁ ଆମେ ନେଲା ଏଇ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ବି କହୁଛି ଯେ ସେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ମାଙ୍କର ଟିକେ ସେବାରେ ଏଠି ଟିକେ ଇଏ ହୁଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ଯୋଉ କୁଟ କପଟ କଥାକୁ ଆମେ ସହିବୁ, ମଣିଷ ସରି ତ ମଣିଷ କେତେ ସହିବ? ଖାଲି ସେଇ ଯାକେ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। କୋଉଦିନ ସେ ଦଇତାପତି ଆଉ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୋଉଦିନ ସେ ଦଉଛି, ଆସୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତା ଘରେ ରହିକି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ଗଲେ, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଚଚିକା ବେଶ ହେଇସାଇଲେ ଆଉ ଆଠାର ବଡ଼ କଣ ଅଛି? ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଘରେ ବି ଯାଇକି ତୁଳସୀ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ମା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ବି ଯାଇକି ଏଇ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଚର୍ଚିକା ବେଶରେ ଏଇ ପତ୍ର ଲାଗିଛି। ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବି ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସିଏ ବି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ମା ତୋର ଘାଟ ଜଗିଛୁ ଜଗିଥା, ଆମେ ବି ଅଛୁ, ଆମେ ବି ଏ ଜାଗାର ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛୁ। ଯୋଉ ବାବାଟି ଆମର ଏଠି ଆସିକି ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହଉଛି ପୁରୀ କର୍ମଳା ପୀଠ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମଠ। ସେ ବାବା ବି ଆସିଥିଲେ ପରଦିନ ରାତିରେ, ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲାଠୁ ବାବା କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଏଠି ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧ, ତୁ ସବୁ କିଛି ପାଇବୁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହବନି। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ଆଉ ଏତିକିରେ ତୁ ଟିକେ ପଚାରକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେ, ଆଉ ପଚାର କରନା। ଯିଏ ଜାଣିଲା ପିଲା ସେ ଛାଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯିଏ ଅଜାଣିଲା ପିଲା ସେ ନ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ କାହାକୁ ଡାକୁଛୁ ଆସ? ଯିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆମର ବି ଏଠି ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ବିଲର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଆ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବି ଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ଇଏ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ଗୁପ୍ତ ତୁଳସୀ। ନିଶ୍ଚୟ ମା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣ ଆଉ ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କରିବେନି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇନା ଆପଣ କଣ କହିବେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ? ଯେହେତୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବାଇଟ୍ ଦେବେନି ବୋଲି, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ, କଣ କହିବେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ପ୍ରଭୁ ହରିହର ଶରଣ। ଯେ ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା ଯେ ଗଛରୁ ଆଉ ତୁଳସୀ କେହି ଚୟନ କରିବେନି, ଯେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତାକୁ କେହି ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମନା। ଯେ ଏମିତି ତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଉଛୁ, ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ସହିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ମନକୁ ପଥର କରି, ଯେମିତି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ହାସ୍ୟ ଭର୍ସନା ଗାଳି ଗର୍ବ ଠାଂସକୁ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧିଛି ମାଳ, ଟାକି ଟାକି ମୁଇଁ ଆଗତକୁ ଚାହିଁ ବହିଯାଉ ଅଛି କାଳ। ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଏ ହାସ୍ୟ ଭର୍ସନା ଗାଳି ଗର୍ବ ଠାଂସୁକୁ ଆମେ ଗଳାରେ ମାଳ କରିକି ପିନ୍ଧିଛୁ। ସମୟ ଆସିଲେ କହିବ, ଆଉ ଇଏ ତୁଳସୀର ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମନା ହେଇଯାଇଛି ମାଙ୍କର। ଯେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଧନ୍ଦା କରିକିରି ବେପାର କରିକିରି ପଇସା ନେଇକିରି ପେଟ ପୋଷୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ କାହାରିକି କହୁନୁ ଯେ ଆମକୁ ଦିଅ ବୋଲି, କାହାରିକି ମାଗୁନୁ ତମେ ଦିଅ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରଣ ସେବା ପାଇଛୁ ତା ଦେହରେ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମର ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମାଙ୍କର ସେବା କରିକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବୁ। ଆ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଆଉ କିଛି ମନରେ ମାନସ ନାହିଁ କି କିଛି କାମନା ନାହିଁ। ଯିଏ ସତ୍ୟ ମଣୁଛି ଆସନ୍ତୁ, ଯିଏ ଅସତ୍ୟ ମଣୁଛି ଆସନ୍ତୁନି। ଯେ ପ୍ରଭୁ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, ସେ କଥାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଧର୍ମ ପଥରେ ଗଲେ କେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଥିଲେ ଯେ ନିମିଷକ ମାତ୍ରେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଏ ପୃଥିବୀକି ନଉଟେଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖରାପ ମନୋଭାବ ଆମର ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପବ୍ୟବହାର,
ସେ ପ୍ରଭୁ ମା ଶୁଣିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ଆମର ଆଉ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ବି ସେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ ଏମିତି କିଛି ରହିଛି, ରହସ୍ୟ କଣ ରହିଛି? ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସ କରିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନସ ପୁଣ୍ୟ ହେଉଛି, ମା ତାଙ୍କର ମାନସ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ, ଆମେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଯେହେତୁ ମା ତାଙ୍କର ମାନସ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ଟାଣିକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମାଙ୍କର କିଛି କୃପା ନଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏ ଗଛର କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ନଥାନ୍ତା, ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼। ଏଇଠି ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କି ଆମକୁ କିଛି ତିରସ୍କାର କରି କହିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଯେଜା ଯେଜା ସୁରକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ବାଉଁଶ ପୋତିକିରି ବାଡ଼ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବନି ବୋଲି। ଏଉଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦି ମାଙ୍କର କିଛି ଦୟା ନଥାନ୍ତା, ସେମାନେ ଯଦି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ବି ସହିକିରି ସେ ବାଡ଼ ବୋଝିକିରି ଭିଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ମଉସା ବି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ। ମଉସା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ କଣ କହିବେ? କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ଆମ ଜମରା ଗାଁର, ଏ ବୁହାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଜମରା ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ କଟକ ଯିବାରୁ ଯାଇ ଫେରିବାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଏଠି ଗଡ଼ିଲୁ। ଗଡ଼ିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଏଠି ସତ୍ୟତା ନଥିଲେ କିଛି ଜନସମାବେଶ ହୁଅନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ କେବେ ଯିବା, କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି, ସତ୍ୟତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବି ତ ଦଇତାପତି ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷଟି ଥିଲା ସେପଟରେ, ତାକୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ଚୟନ କରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେଟା ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ବୋଲିକି। ଏଇଠୁ ପତ୍ର ଯାଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଚର୍ଚିକା ବେଶ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ସେଇଟା କହିବୁନୁ, କାରଣ ମା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। କିଏ କ'ଣ କହିଲା ସେଗୁରା ଆମେ ଚାହୁଁନା। ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ସତ୍ୟତା ନଥିଲେ ବାସ୍ନା ଆସିବନି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ କ'ଣ ହଉଛି? ନା, ମୋର ଅନୁଭବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରେମୀ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯୋଉଠି ଦେଖେ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ସେଠି ପଳେଇ ଆସେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏଠି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସତ୍ୟତା କିଛି ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ସହିତ ଜଣେ ସାର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ବି ଏଇ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ସେ ତୁଳସୀ ଗଛ କି ନାହିଁ, ଆଉ କେତେ ସତ୍ୟ କେତେ ମିଥ୍ୟା ରହିଛି ସେ ଗଛକୁ ନେଇକି, ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇକି, ସେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଗଛଟି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେଟା ତୁଳସୀ ଗଛ କି ନାହିଁ? ତୁଳସୀ ଗଛ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ତା ପତ୍ରଟି ଯେମିତି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେଇଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନା ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ସତ୍ୟଯୁଗର ତୁଳସୀ, ବାସ୍ନା ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଏଠି, ଆମ ଘର ଏଇଠି ନିକଟରେ ଏଇ ସାଲେପୁର, ଆମେ ପ୍ରାୟ 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇ ତୁଳସୀ ଯାଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ପୁରୀରେ ଲାଗି ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗଛର, ବୃକ୍ଷର କିଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଏ ଚିତ୍ରତୋଳା ନଈ, ପୁଣ୍ୟତା ଚିତ୍ରତୋଳା ନଈ କୂଳରେ ଏ ଗଛଟି ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିଚିତ ହେବ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଏଇଠି ଯେ ସାଲେପୁରରେ? ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାଲେପୁର ଯେହେତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖିଥିବେ। ଆଗରୁ 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀରୁ କିଛି ସେବାୟତ ଆସିଥିଲେ କି ଏଠି? ପୁରୀରୁ କେହି ସେବାୟତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଠିକାର ଲୋକ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇ ତାକୁ ନେଇ ସେଠି ଲାଗି କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେବାୟତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ଏବେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ନା ହଉନି। ବାସ୍ନା ତ ନାହିଁ, ଆମେ ବି ଅନୁଭବ କଲୁ, ବାସ୍ନା ନାହିଁ ପତ୍ରରେ।
କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭଳି ଲାଗୁଛି, ତୁଳସୀ ଗଛ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ବାସ୍ନାଟା କଣ କେବେ ଆସେ ନା ନାଇଁ? ଆମେ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନୁ। ଆମେ ବୋଧେ 2-3 ଥର ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଯଦିଓ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ଆସିନୁ, 2-3 ଥର ଆସିଛୁ। ତଥାପି ଦେଖିଛୁ ଯେ ବାସ୍ନା ଏଠି ତ ନାହିଁ, ବାସ୍ନା ଦେଖିନୁ କେବେ ବାସ୍ନା ନଥିବାର, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଏମିତି କିଛି ରହିଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ କି ନାହିଁ? ଅନେକ ଲୋକ ତ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମତେ ତ ଅନୁଭବ ହଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ବୋଲି ଇଏ ବହୁ ପୁରାତନ ଗଛ। ଆମେ ଟିଭି ଫିଭିରୁ ଦେଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭଳି ଲାଗୁଛି। କାହାକୁ କଣ କେମିତି ଅନୁଭବ ଫିଲ୍ ହବ ମୁଁ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବହୁତ ପୁରାତନ ଗଛ। ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏ ପତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ପୁରୀକୁ ଯାଇ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଏରେ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମତେ ତ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁଳସୀ ଗଛ ବୋଲି। ସାର୍ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଏଇ ମାହାଙ୍ଗା ଏରିଆରେ, କିନ୍ତୁ ସାଲେପୁରରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବହୁତ ଥର ଟିଭିରେ ଦେଖିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଖାସ କରିକି ଆସିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଛକୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ କାଳେ ନ ଦେଖିଲେ ଗୋଟା ମନରେ ଅବଶୋଷ ରହିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ସେ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ମତେ ଫିଲ୍ ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ଭଳି ଲାଗୁଛି। କିଛି ଭକ୍ତି ଏମିତି ଊର୍ଜା ଆସୁଛି ସେଠୁ? ସେଠି ଯିଏ ତାର ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି, ଆଉ ମତେ ବି ଫିଲ୍ ଲାଗିଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ତ ସମସ୍ତେ କଣ କେମିତି କାହାକୁ କିଏ କେମିତି ଫିଲ୍ କରିବ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଫିଲ୍ ଲାଗିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ବି ତା ଭିତରେ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି କ୍ଷୀର ମାନେ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେ ବି ସେଠି କ୍ଷୀର ବି ପିଇବାକୁ ଠାକୁର ବି ଆସନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଯାହା କହିବା କଥା, ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକଳାର ଗୋଟେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଏ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏବେ ଯାହା ବାସ୍ନାଟା ନାହିଁ, ଯାହା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ନାଟା ନାହିଁ। ବାସ୍ନାଟା କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେମିତି କିଏ ଫିଲ୍ କରିବ ତ କହିହବନି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ନା ତ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ନହେଲେ ବି ତୁଳସୀ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ତାର ବାସ୍ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତ ବୃକ୍ଷ ଲାଗିଛି, କାହାର ବାସ୍ନା କେମିତି ଆସୁଛି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଗଛଟା ଯେହେତୁ ଆମ ଉଚ୍ଚରୁ ହାଇଟରେ ରହିଛି, ସେ ପତ୍ର ବାସ୍ନାଟା ଉପରେ ଉପରେ ହୁଏତ ଯାଇପାରୁଥାଏ। ଏହା ହଉଛି କଥା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଣେ ମା ଯାଇଥିଲେ, ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ମା ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲେ, କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ହଁ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ଏଇ ଆଉ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ତୁଳସୀ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ତୁଳସୀ, ଛୋଟ ତୁଳସୀ ଯୋଉଟା, ଛୋଟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହିତ ଏ ପତ୍ର ସମାନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଆଉ। ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ନେଇକି ଆସିଛି ପତ୍ର ବୃକ୍ଷ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେମିତି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଯେମିତି ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଯେମିତି ଲାଗେ ସେମିତି ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେନ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ମା ନିଜେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଟିକେ ହାତକୁ ଦେଖେଇବେ।